এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কি ক'ব আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে মিছাত যে ৰাজনীতি কৰে এই এটা প্ৰমাণ এতিয়া ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আসলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিব লাগিব এই বিটিআৰ অঞ্চলত এই মানুহে কিন্তু এইবাৰ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক বিপিএফ দলটোক কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনত স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ উত্তৰ দিব বুলি মই আশা কৰিছো বিটিসি हालामनि जे राजनीतिक दोहौ बियो मारिब्ला जायोब्ला माने सोलायनोबो हागौ आरो दा थांनाय इलेक्शन सोलायनाया माबेयाव होननानै बुङोब्ला थांनाय जे इलेक्शन बेयाव जों नुनो मोनदों बिपिएफ दोलोआ ओरैबायदि सिटआव देरहानो हादों 28टा सिटआव देरहानो हादों माने ओरैबायदि स्ट्रं मोनसे पलिटिकल पावारखौ बिथांमोना मोननो हादों आरो बिपिएफ हिसाबै थांनाय जे बिटिसि इलेक्शन बेयाव दा नैबे जे जानो गोनां एमसिएल मा होनो एमएलए बा आसाम विधान सभानि इलेक्शन 2026 जाय 9 एप्रिलाव जानो थांगासिनो दङ दा बेयाव मारैबा जायोबा बिटिसिनि पलिटिकल माबाया स्ट्रेटेजिया बा पलिटिकल नैबे जोंनि पावारा दस्रानाव थांनो हागौ आरोना दा बियो मारै इउपिपिएलनाव थांनो हागौ दस्रा माने इउपिपिएलनाव थांनो हागौ आरोना मारै होननानै बुङोब्ला दिनै थांनाय इलेक्शननि जोङो डाटाफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बिपिएफआ माइनरिटी भट लानानैसो माने नैबे थांनाय इलेक्शनाव 28टा सिटखौ देरहानो हादों माइनरिटी भटखौ 80 निफ्राय 90% सिम मोनदों होनब्लाबो भुल जाया दा दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों पेपार मिडिया माने ससियेल मिडिया जेरावबो जों नुनो मोनदों जे माइनरिटी बा मुस्लिम धोरोमनि मानसिफ्रा दिनै हाग्रामाखौ रागा जोंनाय नुदों बिपिएफ सरकारखौ रागा जोंनाय नुनो मोनदों बे मानि थाखाय बिजेपिजों 28टा देरहानायनि उनावबो एलायन्स जाहैनायनि थाखाय बेयो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा माने ससियेल मिडियायावनो जोङो नुगासिनो दं माइनरिटी सेलनि मानसिफ्रा लिडारफ्रा माबादि बाथ्रा बुंफैदों दिनै माने नांगाल बा बिपिएफखौ एकदम फेजेनथारनांगौनि सार्थआव बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो दङ बा मावनो लागासिनो दङ बा मा होनो जेरैखि जाया बिजेपिखौ आउट खालामनांगौ एनडिएखौ आउट खालामनांगौ नैबे स्ट्रेटेजिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावदों हयथ' इउपिपिएलनोबो मदद खालामनो हागौ नङाब्ला गावसोर कंग्रेस एआइइउडिएफ लोगो जानानै माबा मोनसे खालामनो हागौ मुथामुथि जोङो बुंनो हायो नैबे जेनेबा इलेक्शननि सानबा 6 दिननि उनाव जोङो बेनि एग्जाक्ट माबाखौ जोङो बुंनो हागोन जे माबादि थांनो नागिरगासिनो दं पलिटिक्सआ बे नैबे सानबा 6 दिननि आगोल जुदि हाग्रामा सारा बेकआप खालामनो हागोन बा नैबे सानबा 6 दिननि गेजेराव इलेक्शननि पलिंनि सानबा 6 दिन थारमाने 9 थारिखनि सिगां सानबा 6 दिनसो सिगां जुदि बेकआप खालामनो हायो हाग्रामा सारा माबा खोथाजों होमबा हाग्रामा सारा एकदम पुरा मोजां सिट लानानै बिथाङा देरहालांनो हागोन आरो जुदि बेकआप खालामनो हायाबा इउपिपिएलनि फारसे बा इउपिपिएलआ इन्टारनेलि सोरजोंबा बा एआइइउडिएफ कंग्रेस बेफोरजों जुदि एलायन्स जानानै माबा मोनसे खामानिखौ आवगायनो हायोब्ला पलिटिकेलि डायलगखौ आवगायनो हायोब्ला एकदम सिन्था गैया माने इउपिपिएलआ मोजां सिट लानानै देरहानो हागोन माने 8टानिफ्राय 9टा 10टासिम आरो जुदि बिपिएफआ बे खामानिखौ मावनायाव बा माइनरिटी सुबुंफोरखौ बोनायाव जुदि कामियाब जायोब्ला साक्सेस जायोब्ला बिथांमोना 15टायाव 15टाबो देरहानो हानायनि केपासिटिया दङ बेबायदि आरोना दिनै बिजेपि एलायन्स जानानै 11टा सिट गेलेदोंब्लाबो हाग्रामा सारनि बा बिपिएफनि माखासे बिजाथिफ्रा इन्डिपेन्डेन्ट दारायगोन बबेबा जायगायाव दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा कैंसिलेशनाव मा सोरना रिजेक्ट जायो सोरना कैंसिल जायो बेखौ उनावसो मिथिगोन दा मिथिथ'वा दा जुदि
बेनो आरोना खोथाया जेबो गैया माइन'रिटि भटखौ लानानै दिनै गेमा सोलिगासिनो दं माइन'रिटियानो दिनै जोंनाव सोरखौबा देरहाहोनो हायो सोरखौबा फेजेन होनो हायो आरोना बे सैथो बाथ्रा दा नोंथांमोना नुलांगोन उननि समाव माबादि जालांगोन आरो माइन'रिटिफोरनि बुंनाय जे बिपिएफनि एगेन्स्टआव बुंनाय नैबे माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आङो होलांनो नाजानोसै होलांनो आङो लानोसै आरोना दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे आरो नोंथांमोना गावनो गाव सोरनो भट होनाया मोजां सोरनो भट होयैया माने मोजां बेखौ नोंथांमोना गावनो गाव सिन्था खालामनांगोन फैगौ समाव माने सिन्था खालामनो एसे टाइम दंबावो आरोना नोंथांमोना बेखौ नायनानै চিন্তা খালামनानै गावबा गाव ভ্যালুয়েবল ভোটखौ होबानो जाबाय खुलुमबाय এছাৰৰ পিছত যি ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ আজি ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ পালে যোৱা সময়ত চাইছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এছাৰৰ নামত বিটিআৰ অঞ্চলত কোনো এজন লোকৰ নাম কৰ্তন কৰা নহ'ব আজি তাৰ এই কথাটো মিছা যে প্ৰমাণ হ'ল এইটো আজি তথ্যত ওলাই গ'ল কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছিল বিটিআৰ অঞ্চলত এজন মানুহৰ নাম যি স্থায়ী ভোটাৰ হয় আৰু এই ভোটাৰৰ নাম কোনো পদ্ধতি কৰ্তন কৰা নহ'ব এছাৰৰ কথাখিনি হাগ্ৰামা মহিলাৰী জিলা আয়ুক্তসকলৰ লগত আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিলে কিন্তু দেখা পাইছোঁ আজি ওদালগুৰি জিলাতো প্ৰায় 40,000তকৈ অধিক আজি বাক্সা জিলাৰো প্ৰায় 6,000তকৈ অধিক গোসাইগাঁৱতো বিভিন্ন জিলাত এনেকুৱা এই বিটিআৰ অঞ্চলত এই মানুহখিনিৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি ক'ব আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে মিছাত যে ৰাজনীতি কৰে এই এটা প্ৰমাণ আমাৰ সংখ্যালঘু লোকসকল যোৱা নিৰ্বাচনত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোট দিছিল আপোনালোকে জানে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী যি আগন্তুক এই নিৰ্বাচন আহি আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভোট পোৱাৰ এক নম্বৰ ভোট পোৱাৰ তাগিদাত এই মিছা কথাখিনি কৈছিল কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিব লাগিব এই যি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ বহুতখিনি মানুহৰ যে এই নাম কৰ্তন কৰা হ'ল এই নামখিনি আচলতে কৰ্তন যে এতিয়া কৰিলে এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি ক'ব এইটো হ'ব আচলতে লক্ষণীয় এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই যি আমাৰ মানুহৰ আমাৰ লোকসকলৰ যি আচলতে নামখিনি কৰ্তন কৰা হৈছে এই বিটিআৰ অঞ্চলত এই মানুহে কিন্তু এইবাৰ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক বিপিএফ দলটোক কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনত স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ উত্তৰ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ এছআৰটো কমপ্লিটলি মাইনৰিটি বিৰোধী এটা প্ৰচেছ মাইনৰিটি মানুহক বিপদত পেলাই এটা পন্থা সেই পন্থাত মাইনৰিটি মানুহ আজি বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আছে তেখেতেতো ইয়াৰ বিপক্ষে কোনো ধৰণৰ মাত নামাতিলে বৰঞ্চ হাগ্ৰামা মহিলাৰী পুনৰবাৰ মাইনৰিটি মানুহক ঠগ দিয়াৰ কাৰণে যি ৰাজনীতি কৰিছে যি এছআৰক এটা গেম খেলি আছে সেই গেমক তেখেতে সমৰ্থন দি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হৈ তেখেতে কাউণ্টাৰ দিবলৈ আজি ওলাই আহিছে কিন্তু মাইনৰিটি মানুহ বিপদত সেই বিপদত লগত থাকি যে মাইনৰিটি মানুহক উদ্ধাৰৰ কাৰণে যে মাত মাতিব সেইখিনি মাত মাতাৰ কিন্তু তেখেতৰ সময় নাই তেখেতৰ সেইখিনি মেণ্টেলিটি আজি নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈছিল যে 5জন ডিচিৰ লগত মই কথা পাতি এছআৰটো বন্ধ কৰিছো যদি বন্ধ কৰিছে আজিৰ দিনতো মানুহৰ নামত নোটিছ আহি আছে আজিৰ দিনত মানুহে হিয়াৰিং কৰি আছে মানুহ হিয়াৰিঙত যাব লগা হৈছে যদি তেখেতে বন্ধ কৰিব পাৰে নিশ্চয় দিয়াৰ সময়তো তেখেতে এই কথাষাৰ জানে কাৰণ তেখেতৰ লগত চৰকাৰ চলি আছে আজি এছআৰটো বন্ধ কৰাৰ এজনে মানুহৰ ক্ষমতা আছে সেইটো হ'ল ইলেকশ্যন কমিশনাৰ কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশনাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি তেখেতক ইলেকশ্যন কমিশনাৰক এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে দাবী জনাব পাৰোঁ কিন্তু আমিতো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো বন্ধ কৰিলে ইলেকশ্যন কমিশনাৰে কৰিব লাগিব গতিকে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অবিহনে এইটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰি সেই কথা স্পষ্ট গতিকে হাগ্ৰামাই মহিলাৰী দেৱে পুনৰবাৰ মাইনৰিটি মানুহক ঠগ দিয়াৰ কাৰণে এটা পন্থা লৈছে যোৱা সময়ত যেনেকৈ ঠগ দি বিজেপিৰ এগেইনষ্টত গুণ গান গাই বিজেপিৰ এগেইনষ্টত মানুহবিলাকক কৈ নিজে ভোট লৈ ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ মুছলিম মানুহক বিক্ৰী কৰি তেখেতে গৈ বিজেপিৰ ওচৰত মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে এইটো মুছলমানৰ কাৰণে যে এটা দুৰ্ভাগ্য গতিকে মই আহ্বান জনাইছো ৰাইজে সকলোৱে সচেতন হওক ৰাইজে ভালকৈ জানে অহা 26ত যি বিধানসভা ইলেকশ্যন আহি আছে সেই সময়ত ৰাইজে বুজাই দিব যে মাইনৰিটি মানুহৰ
কাৰণে হাগ্ৰামাই ভাল কৰিছিলে বেয়া কৰিছে এইটো ৰাইজে বুজাই দিব। এজন মাইনৰিটি লিডাৰ হয়, কিন্তু বৰ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় তেখেতসকলে পাৱাৰৰ অহাৰ পিছত আমাৰ আজি হাৰ্টত লাগিছে কথাটো। কোকৰাঝাৰ জামে মছজিদ, সেই জামে মছজিদত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আঘাত কৰিলে, তেখেতসকলে এটা কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে সাহস নগোটালে। তেখেতসকলে এজন অচিক মাতি আনি ৰাজ্যক সন্তুষ্টকৰণ দিব, এইখিনি তেখেতৰ এটা কেপাচিটি নাই। তেখেতে এই মছজিদ যে ভাঙিলে বা মছজিদত আক্ৰমণ কৰিলে, এই দুষ্কৃতিকাৰীক এৰেষ্ট কৰিব লাগে বুলি বা তেখেতসকল এৰেষ্ট হ'ল নে নাই এই খবৰটোতো তেখেতৰ লোৱা সময় নহ'ল। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আক্ৰমণ কৰিলে সেই দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকক পুলিচে ধৰিলে নে নাই বা তেওঁলোকক আইনৰ আওতাত আনিলে নে নাই, এই কথাষাৰ এজামুল হক ডাঙৰীয়াই কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত নল'ল। কাৰণ তেখেতক ৰাইজে প্ৰতিনিধি বনাইছে, ৰাইজৰ বিপদে আপদে তেখেতৰ মানে প্ৰেজেন্সটো আৰু তেখেতৰ মন্তব্যৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু তেখেতে এইখিনি দিয়াৰ সাহস নাই। তেখেতে মাথন মাইনৰিটি মানুহক বিক্ৰী কৰি বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা পলিচি হাতত লৈছে বা হাগ্ৰামাৰ পৰা বা লোৱাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা তেখেতে হাতত লৈছে। অসমীয়া মুছলিমসকলৰ ওপৰত SR দি মানে অচিনাকি মানুহে নটিচ দি পেলাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা হ'ব নালাগে, কাৰণ অসমীয়া মুছলিম মানুহখিনি কি অসমৰ বা ভাৰতৰ নাগৰিক নহয় নেকি? তেখেতলোকক যে SR নামত অত্যাচাৰ কৰিছে। এইটো আমাৰ এই গাঁৱত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ নটিচ আহিছে। ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ পৰিয়াললৈ মোৰ দেউতাই 51ত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, আৰু 52ত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চৰকাৰী চাকৰি কৰি 88ত ৰিটায়াৰ হৈছে, আৰু মই 87ত মই 87ত ডিচি অফিচত চাকৰি কৰি 2023ত ৰিটায়াৰ হৈছো। 2 মাহ কৰিছো, কিন্তু মই ইলেকশ্যন অফিচতে চাকৰি কৰি আহিলো। 19 ইলেকশ্যনত মোৰ SR NRCতে কৰিলো, মোৰ SR আহিছে, মোৰ ভাইটি 2টা SR আহিছে। আৰু আপুনি মছজিদটো হেৰি চাব, এষ্টাব্লিছ চাব 1688 আৰু ক'ত আহিব এই 1688 মছজিদটোৰ 80 ঘৰমান মানুহলৈ নটিচ আহিছে। এতিয়াও গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি কৰা মানুহ এই হেনচোৱা গাঁওটো আহোম ৰজাৰ দিনত হেনৰখীয়াৰ কাৰণে হেনচোৱা গাঁও মানে হ'ল। গতিকে ইয়াত হেনৰখীয়া আছিলে আহোম ৰজাৰ দিনত, তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছিলে। আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনতো ইয়াত বহুত মানুহৰ মানে ব্ৰিটিছে ধৰি ভৰিত বাঁহ ফালি পেলাই চেপা মাৰি মাৰি মানে অত্যাচাৰ কৰিছিলে। আৰু বৃদ্ধসকলে কৈছিলে যে মানৰ দিনতো মানুহ মানে বহুত গাঁত খান্দি সোমাই আছিলে, মানুহেও বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে। গতিকে এনেকুৱা এখন গাঁও আহোম ৰজাৰ দিনতে এই গাঁও মানে হোৱা, আৰু আহোম ৰজায়ে মানে যোৰহাটৰ পৰা মানুহ আনি এই লখিমপুৰৰ চেণ্টাৰবিলাকত দিছিলে। মোগল সেনাবিলাক এই হেৰিত কাৰিকৰী বিদ্যাত পাকৈত আছিলে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আহোম ৰজাই তেখেতলোকক বন্দীসকলক, মোগলৰ যিসকল সৈনিক বন্দী হৈছিলে সেই বন্দীসকলৰ লগত আহোম জীয়াৰী আৰু ইয়াৰ যিসকল বিধৱা আছিলে বা জীয়াৰী অবিবাহিত আছিলে তেখেতলোকক বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাই গোটেই অসমৰ চেণ্টাৰে এই কাৰিকৰী বিদ্যাৰ কাৰণে সিহঁতক বৰটো আদি বনোৱাবৰ কাৰণে এই চেণ্টাৰে মাটি দি সেই মানুহখিনিক সংস্থাপন দিছিলে, আহোম ৰজাই দিছিলে। গতিকে সেয়েহে উত্তৰ অসমত যিবিলাক টাউন আছে, নগৰ আছে, সেই নগৰবিলাকত মেক্সিমাম বা বিশেষভাৱে মুছলিম মানুহৰ বসতি ঘন। সেয়েহে উত্তৰ অসমত আজি অসমীয়া মুছলিমসকলৰ ওপৰত SR দি মানে অচিনাকি মানুহে নটিচ দি পেলাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা হ'ব নালাগে, কাৰণ অসমীয়া মুছলিম মানুহখিনি কি অসমৰ বা ভাৰতৰ নাগৰিক নহয় নেকি? তেখেতলোকক যে SR নামত অত্যাচাৰ কৰিছে, সেইটো কি সম্ভৱ নেকি? কিমানজন মানুহৰ নামত নটিচ আহিছে? আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত চেণ্টাৰ 3টা আছে, 3টাৰ ভিতৰত এটাত আছে
84টা চৌৰাশীখন সেইটো মই কৈছো আৰু এই দুটা চেণ্টাৰ আছে 200 কেইখন 230খন মোক আছে এই 230খনৰ এখন তালিকা কোনোবাই দিব পাৰিব নেকি এতিয়াতো পোৱা যাব কাইলৈ মানুহে দিব পৰা হ'ব। আপোনালোকে মোক যদি দি দিয়ে মই চাৰ্কিট হাউচতে 4 দিন থাকিম গোটেই লখিমপুৰখনত ঘূৰি পাৰিম আপোনালোকে যদি কাইলৈ বা পৰহিলৈ ৰাতিপুৱাও মোক দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই 16 তাৰিখৰ বিধানসভাত কথাখিনি উত্থাপন কৰিম 1688 চনৰ মানে মছজিদ থকা আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহকো এতিয়া মানে নটিচ দিছে এছাৰত গতিকে এই বস্তুটো মই ভালকে উত্থাপন কৰিম চৰকাৰী চাকৰিয়া ৰিটায়াৰ্ড মানুহ আমাকো নটিচ দিছে আৰু এটা কথা শুনো 20% মানুহ কনভাৰ্ট যিহেতু মই মোৰ আজু ককা ভৰাম এতিয়া গগৈ হ'ব পাৰে কছাৰী হ'ব পাৰে মই নিজেই গতিকে বহুত মানুহ কনভাৰ্ট মুছলমান খালি আমাৰ এছাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা কোৱা এওঁ ভালকে জানে হৰ্ষবৰ্ধন ভাস্কৰ বৰ্মন শংকক যেতিয়া হৰুৱাই পলাইছিল তেতিয়া গৰিয়াবিলাক আৰু কোচ কলিতাবিলাক তাৰ পৰা আহিছিলে আচল কথা এইখিনিয়ে সেইখিনিয়ে মেইন কথা হ'ল 650 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পিছৰ কথা তেতিয়া আমি কেনেকে আমি অখিলন জিলা হলো একদম হয় নে নহয় কথাটো? আমাৰ একো চোৱা নাই মাত্ৰ ভোটাৰ আইডিটো চাইছে এক্সিডেণ্ট নম্বৰটো লৈছে চহীটা লৈছে আৰু মোবাইল নম্বৰ লৈছে সেইফালৰ পৰা লাইটটো দি থাকিলে নুঠিব আমাৰ বংশবৃক্ষ আছে আমি এতিয়া 10 পুৰুষত পঢ়িছো আহি 10 পুৰুষত 10 পুৰুষত পঢ়িছো আমি মই মানে 1979 চনত অসম আন্দোলনত প্ৰথম ধৰ্ণা দিছো উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তেতিয়া ক্লাছ 9ত আছো গতিকে মই তেতিয়া স্কুল প্ৰতিনিধি আছিলো তেতিয়া আমি গৈ মানে ধৰ্ণা দিছো আৰু তেনেস্থলত আমি বিদেশী বাংলাদেশী বিদেশী খেদাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছো আৰু আমি আন্দোলন কৰিছো বিদেশী খেদক আমাৰ বিদেশীৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই কিন্তু স্বদেশী বিলাকক কিয় বিদেশী বনাব বিচাৰিছে সেইটোহে আমাৰ প্ৰশ্ন যে স্বদেশী বিলাক স্থানীয় মানুহবিলাকক অত্যাচাৰ কৰিছে মানুহ মই আন্দোলন কৰি ছাত্ৰ নেতা হয় আমিও হা আপোনাৰ নামটো কি মই ৰহিমুদ্দিন মহলমাৰা মানুহ হলমাৰ ভূমি বৰ্মনৰ চেণ্টাৰত মোৰ একেলগে দোকান মই টেইলৰ কাম কৰো চাকৰি বাদ দি মই টেইলৰ কৰিছো মই সেই মানুহ গতিকে আমাৰ এই এছাৰটোৰ যাতে বিকল্প ব্যৱস্থা হয় যাতে ভোট দিব পাৰে গতিকে সেইটোৱে আমাৰ মই 16 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ অসম বিধানসভা আছে বিধানসভাত মই বস্তুখিনি উত্থাপন কৰিম আৰু উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে খালি মোক তালিকাখন লাগিব আৰু মূল কথাকেইটা কিমান পুৰণি সেই কথাকেইটা মোক কাইলৈ গধূলি বা পৰহিলৈ ৰাতিপুৱা লিখি দিলে হ'ব মই আৰু 3 দিন লখিমপুৰত থাকিম আপোনালোকে মোক চাৰ্কিট হাউচতে আছো তলৰ 1 নম্বৰ ৰুমটোতে আছো আপোনালোকে মোক গৈ দি থৈ আহিলে হ'ল গাঁৱৰ যিকোনো এটা ল'ৰা গৈ দি থৈ আহিলে হ'ল ইয়াক দি দিলেও হ'ব আৰু মোক সিখন গাঁৱৰ মানুহে দিলে কিন্তু সেইটো চাইডৰ পৰা দিলে 84 জনৰ তালিকাটো দিলে 84 জনৰ তালিকাখন দিলে মানে মোক ক'বলগীয়া বিশেষ একো মানে মই অলপ আগতে মিটিং এখন কৰিলো তাতো মই একেটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হলো যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া গৰীয়া মানুহবিলাকক আকৌ এছাৰত নটিচ দিছে এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয় আৰু মই এইবিলাক সঁচা কথা কৈ দিওঁ কাৰণে মোক মানে বিজেপি চৰকাৰে অলপ এই মুছলমানৰ পক্ষত আমি শুনি আছো মইতো খোলাখুলি কথাটো সঁচাটো কওঁ মই একদম এইবুলিও কৈ দিওঁ খোলাখুলিকে যে যিবিলাক বিদেশী আছে 1971 চনৰ পাছত অহা সেইবিলাক চব যাব লাগে মুছলমান হলেও যাব লাগিব হিন্দু হলেও যাব লাগিব খ্ৰীষ্টান হলেও যাব লাগিব বিদেশী হয়নে নহয় কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকক অকল ধৰ্মটো ইছলাম হোৱাৰ কাৰণে যিটো অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো কেতিয়াও মানিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে মই মাত মাতো আৰু মোক মাত মতাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে বহুতে বেয়াকেও কয় এইবিলাক চলি থাকিব কিন্তু আপোনালোকক এইটোৱে ক'লো যে মই এইবাৰ বিধানসভাত আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোৰ কথাটো উল্লেখ কৰিম আৰু এছাৰত যাতে এই মানুহৰ নাম